Good afternoon to all of you. Good afternoon. So within 2 minutes we will start. We are waiting for student. We are 40 right now. So we start now discussing the things. We have started discussing this fifth chapter, that is wave optics. Now in case of wave optics, you know that two parts are there. First is diffraction, second is polarization. So we have completed our diffraction part successfully. Today we are starting polarization. So before starting polarization, let us take revision about this first part, that is diffraction. So in case of diffraction, we have started with the definition. So who will read the definition? You raise your hand, unmute yourself. Yes, Aarti. Yes, sir. Diffraction, the phenomenon of bending of light around the corners and spreading of light waves into a geometrical shadow of an obstacle placed in the path of light is called a Okay, so it is called as diffraction. तर ही definition आहे. So you have to give title diffraction and write the definition. These are the figures for your reference. No need to draw that. Next, resolving power. So who will read this definition of resolving power? Second small paragraph. Raise your hand. Raut. Anjali, are you there? Of course, Ah, can I read? yes. The ability of an optical instrument to produce distinctly separate image of two objects located very close to each other is called as resolving power. Okay, it's called resolving power. तर या स्लाइड मध्ये रिझॉल्विंग पॉवर हे हेडिंग द्या आणि ही डेफिनेशन लिहा. That is sufficient. If you want to add one more, you can go for another. And this paragraph is for explanation only. No need to write that. So I am explaining all the slides, what to write and what not to write, or what not to draw. So is it clear? Shall we proceed? Yes, sir. Yes, Okay. Next, Rayleigh's criteria of resolution. So here there are three conditions. These two paragraphs are nothing but two conditions, and here this is the first condition. तर हे तुम्हाला लिहायचंय, स्टार्टिंगचं लिहिलं नाही तरी चालेल, फक्त जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन म्हणजे काय तर ते आपल्याला इथं मेन्शन करायचंय. सो आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन, those who are interested, you can raise the hand, and 3 students we require to read these 3 conditions. First one, who will read? Vaishnavi. Yes, sir. When the central maxima of the diffraction pattern of one source falls on the first secondary minimum of the diffraction pattern of another source,
and vice versa, then the sources are said to be just resolved. Yes, so in this paragraph this one is the sufficient write up. फक्त ही कंडिशन आहे तर ती तुम्ही डायरेक्ट लिहिली तरी चालते, म्हणजे रॅलेस क्रायटेरिया ऑफ रिझोल्युशन लिहायचं, फिगर्स ड्रॉ करायच्या आणि या 3 कंडिशन्स आपल्याला लिहायच्या. यामध्ये सुद्धा फर्स्ट सेकंडरी, तर इथे तुम्ही सेकंडरी सुद्धा जर स्किप केलं तरी पण चालते, फर्स्ट मिनिमा असं म्हटलं तरी चालतं. ठीक आहे. देन नेक्स्ट सेकंड कंडिशन प्रणाली. Two objects are well resolved if the separation between their central maxima is greater than the separation between the central maxima of and its first minimum as shown in figure. Yes, central maxima of 1. Okay, here correction is there. It is central maxima of 1 and it's a first minima as shown in figure. It is correct. Then the last type. Next, Ayesha. Yes, sir. Please go for this third one. Two objects are unresolved if the separation between their principal maxima is less than the separation between the principal maximum of one and its first minimum as shown in figure. Yes, तर या स्लाइड मध्ये हा राइटअप आहे. त्यानंतर नेक्स्ट स्लाइड जी आहे तर ती फिगर आहे. तर या फिगर कशा ड्रॉ केल्यात, आपण कसं दाखवायचं हे सगळं त्यावेळेस डिस्कस केलेलं आहे. तर यामध्ये काय कंडिशन आहे तर जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन. याचा अर्थ काय तर पहिल्याचा सेंट्रल मॅक्सिमा म्हणजे दुसऱ्याचा फर्स्ट मिनिमा आणि दुसऱ्याचा सेंट्रल मॅक्सिमा म्हणजे पहिल्याचा फर्स्ट मिनिमा, व्हाईस वर्सा आपण परत त्याला ऍड करू शकतो. त्यानंतर वेल रिझॉल्व्ड म्हणजे काय तर दोन सेंट्रल मॅक्सिमा मधलं जे अंतर असतं ते जास्त असतं कशापेक्षा, सेंट्रल मॅक्सिमा आणि त्याच्या फर्स्ट मिनिमा पेक्षा. अनरिझॉल्व्ड मध्ये काय असतं दोन सेंट्रल मॅक्सिमा मधलं जे अंतर आहे ते कमी असतं कशापेक्षा, कुठलाही एक सेंट्रल मॅक्सिमा आणि त्याचा फर्स्ट मिनिमा. तर या कंडिशन्स आपण डिस्कस केल्या. या फिगर्स ड्रॉ करा आणि या जे वरचे दिसत आहेत या तिन्ही फिगर्स. ठीक आहे, तर हे तुम्ही हे खालचं ड्रॉ करा, हेडिंग लिहा आणि जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही याचे फिगर्स काढू शकता. ह्याला तुम्ही असं सिंगल दाखवू शकताय. याच्यामध्ये जस्ट सीन ॲज सेपरेट एकमेकाला टच केल्यासारखं तुम्ही दाखवू शकताय आणि वेल रिझॉल्व्ड मध्ये अजून लांब ह्याला तुम्ही रिप्रेझेंट करू शकता. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज थिअरी ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. आता थिअरी ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग मध्ये हे जे सगळं डिस्क्रिप्टिव्ह आहे तर त्यामध्ये स्टार्टिंगचं आहे तर ते डेफिनेशन आणि एक्सप्लेनेशन आहे. हा जो दुसरा पॅराग्राफ आहे दिस वन, तर हा तुम्ही लिहिला नाही तरी चालतं, स्किप करा, काही गरज नाही. पहिलं स्टार्टिंगचं आणि त्यानंतर गुड क्वालिटी ग्रीटिंगला काय पाहिजे हे आपण इथे मेन्शन करतो. हे पहिलं ग्रीटिंग कसं होतं वगैरे लिहिलं नाही तरी चालतं. ठीक आहे. नेक्स्ट जो आहे ही फिगर काही काढायची नाहीये, त्यानंतर ही सुद्धा फिगर वगैरे काढायची नाहीये, ही तुम्हाला अंडरस्टँडिंग साठी ही फिगर ड्रॉ करायची. ठीक आहे, तर ही तुम्हाला ड्रॉ करून इथे हे सगळं मेन्शन करायचंय. ही जी पुढची स्लाइड आहे यामध्ये आपण काय करतोय, ग्रेटिंग एलिमेंट ग्रेटिंग कॉन्स्टंट म्हणजे काय ते सांगतोय. तर हे आलं पाहिजे आणि त्याच्यानंतर आपण एक मोनोक्रोमॅटिक सोर्स घेतो वेव्हलेंथ लॅम्बडाचा. तर पहिल्यांदा जेव्हा ए आणि सी पासून पॉइंट पी ला इन फेज लाईट येते आपल्याला सेंट्रल मॅक्सिमम मिळतो. थिटाना आपण त्याला डिफ्रॅक्ट करतो. P1 ला काय होतं तर हे एकत्र येतात. एडी परपेंडिक्युलर टाकला, सीडी पाथ डिफरन्स आहे आणि ए आणि सी पासून जी लाईट P1 स्क्रीनला जाते तर त्याच्यासाठी आपण कंडिशन डिफाइन केली. तर तो जो सीडी पाथ डिफरन्स आहे तो इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ वेव्हलेंथ असेल तर आपण त्याला लिहितो CD इज इक्वल टू AC साइन थिटा A प्लस B साइन थिटा. हे आपण कसं काढलं तर हे चेक केलं आपण. AC परपेंडिक्युलर टाकला, CD पाथ डिफरन्स साइन थिटा म्हणजे CD अपॉन AC आणि AC म्हणजे काय तर विड्थ ऑफ ट्रान्सपरंट आणि ओपेक रिजन A प्लस B. सो A प्लस B साइन थिटा जनरल कंडिशन आली A प्लस B साइन थिटा n इज इक्वल टू n लॅम्बडा आणि खाली त्याचे नोटेशन्स
प्लस जो डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग किंवा डिफ्रॅक्शन कॉन्स्टंट आहे त्याची व्हॅल्यू आपण काढली. A plus B is equal to 2.54 divided by number of lines per inch, or A plus B is equal to 1 divided by number of lines per centimeter. ठीक आहे. त्यानंतर रिझॉल्विंग पॉवर आपण बघितली, त्याच्यासाठी ही फिगर आपण यूज केली, ज्यामध्ये आपण काय कंडिशन घेतली तर nth प्रिन्सिपल मॅक्सिमा जो आहे थिटा n अँगलला, तर तो P1 आहे, त्याच्या शेजारचा आहे तो आहे P2, याची वेव्हलेंथ लॅम्बडा आहे, याची लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा आहे, याचा अँगल थिटा n आहे, आणि या दुसऱ्याचा थिटा n प्लस डी थिटा n. ठीक आहे. तर हे डिफाइन केलं, आणि हे जर बघितलं तर आपली जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन आहे, तर ते आपण इथे कन्सिडर केलं. पहिल्यांदा डेफिनेशन लिहायची ऍज इट इज, आणि त्या कंडिशन्स आहेत तर त्या लिहायच्या. त्यानंतर हे दोन इक्वेशन आपण पुट केले. दुसऱ्याचा जो सेंट्रल मॅक्सिमा आहे तो पहिल्याचा फर्स्ट मिनिमा सुद्धा आहे, हे कन्सिडर करून आपण अजून एक इक्वेशन मिळवलं, आणि ते कम्पेअर करून आपल्याला काय मिळालं तर लॅम्बडा डिवायडेड बाय डी लॅम्बडा विच इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू कॅपिटल एन. लॅम्बडा डिवायडेड बाय डी लॅम्बडा म्हणजे काय तर आपली डेफिनेशन काय डिफाइन करतोय आपण, द रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ ए ग्रेटिंग इज डिफाइन्ड ॲज द रेशो कशाचा, वेव्हलेंथ ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाईन, कुठल्याही जी वेव्हलेंथ स्पेक्ट्रल लाईनची ती, टू इट्स डिफरन्स ऑफ वेव्हलेंथ बिटवीन दिस लाईन अँड ए नेबरिंग लाईन, त्याची शेजारची जी लाईन आहे त्या दोन्ही मधला डिफरन्स म्हणजे डी लॅम्बडा. तर हे आपण डिफाइन केलं, आणि सगळ्यात शेवटी आपण तोच रेशो मिळवला, लॅम्बडा डिवायडेड बाय डी लॅम्बडा विच इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू कॅपिटल एन. तर याच्यातनं आपल्याला काय दिसतं तर ऑर्डर जो आहे स्पेक्ट्रमचा आणि टोटल नंबर ऑफ लाईन्स ज्या ग्रेटिंगच्या आहेत तर त्याच्यावर काय असतं, रिझॉल्विंग पॉवर डिपेंडेंट असते. ठीक आहे. तर हे सगळे पॉइंट्स आपण डिस्कस केलेले आहेत. नाव वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप, that is polarization. Okay. So we have started with discussing what is meant by unpolarized light and plane polarized light. So can anybody tell me what is the difference between these two? Who will tell the difference? Or you want to share something regarding this? This part already you have studied, is it correct? 11वी-12वी ला हे स्टडी केले, बरोबर आहे का? Hello? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. can anybody just give me the idea? Unpolarized light म्हणजे काय असते आणि प्लेन पोलराइज्ड लाईट म्हणजे काय, किंवा दोन्ही मधला फरक मराठीत सांगा, तुमच्या स्टाईल मध्ये सांगा, तसं काय. So you can see figure here also, from figure also you can guess. So after polarizer what we are getting, and before polarizer what light means, here it is given. Okay, anybody want to share, otherwise I'll continue. Unpolarized light rays are scattered move on more than one plane. Okay, and plane polarized in a single Only plane. one plane. Yes, in a single plane. So same thing we are defining in our introductory slides. ही फिगर आपण बघितलेली त्यावेळेस, तर तुम्ही हे बघू शकता. आपण काही एक्झाम्पल्स घेतोय. अनपोलराइज्ड लाईट म्हणजे काय, द लाईट हॅव्हिंग व्हायब्रेशन्स अलॉंग ऑल पॉसिबल प्लेन्स परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपॅगेशन ऑफ लाईट is called as unpolarized light. The unpolarized light is represented as shown in figure. So these all arrows are nothing but the unpolarized light in every direction. Plane polarized light म्हणजे काय, the light having vibration only along a single straight line perpendicular to the direction of propagation of light is called as plane polarized light. If the direction of vibration is parallel to the plane of paper, it is represented by a straight line arrow as shown in figure. If the direction of vibration is perpendicular to the plane of paper, it is represented by a dot. Slide change होत नाही. Thank you सांगितल्याबद्दल. हे झूम केल्यामुळे
झालंय, आता दिसतंय का? Yes, sir. ठीक आहे, थँक्स Yes, sir. थँक्स फॉर इन्फॉर्मेशन. सो हिअर अनपोलराइज्ड लाईट ची डेफिनेशन आपण काय सांगतोय? द लाईट हॅव्हिंग व्हायब्रेशन्स अलॉंग ऑल पॉसिबल प्लेन्स परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाईट इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाईट. म्हणजे अशी लाईट की जिचे व्हायब्रेशन्स सगळ्या डायरेक्शन मध्ये, त्याला आपण काय म्हणतो? अनपोलराइज्ड लाईट. पण ती सुद्धा कशी आहे? तर परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाईट. म्हणजे काय? तर so can you see this? Can you see this pen? Is it Yes, visible? Yes, sir. तर हे म्हणजे काय? तर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आहे. आणि हे म्हणजे काय? तर हे वेगवेगळे व्हायब्रेशन्स आहेत. म्हणजे हे एक व्हायब्रेशन असेल, दुसरं असेल, तिसरं असेल, चौथं असेल. म्हणून आपण सगळे एरोज एकदम दाखवले. अँड परपेंडिक्युलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन म्हणजे ही त्या लाईटची प्रोपेगेशनची डायरेक्शन आहे. आणि याला आपण काय म्हणतो? तर अलॉंग ऑल पॉसिबल प्लेन्स किंवा ऑल पॉसिबल डायरेक्शन्स. म्हणजे हे सिंगल प्लेन असेल, पुढचं या स्टाईलनं असेल, तिरका असेल किंवा या साईडनं असेल. तर हे सगळं आपण काय करतोय? तर या एरोजनं रिप्रेझेंट करतो. आणि लाईट जी आहे तर ती या डायरेक्शन मध्ये प्रोपॅगेट करते, असा त्याचा अर्थ. म्हणजे आपण काय म्हणतो? द लाईट हॅव्हिंग व्हायब्रेशन्स अलॉंग ऑल पॉसिबल प्लेन्स. ठीक आहे, म्हणजे हे सगळे एरोज आपण दाखवलेले. पण पुढे काय म्हणतोय आपण? which is perpendicular to the direction of propagation of light. म्हणजे ही जी काय डायरेक्ट होते तर त्याला हे सगळं परपेंडिक्युलर आहे. ओके. then plane polarized light, the light having vibrations only along a single straight line, once again perpendicular to the direction of propagation of light is called as plane polarized light. म्हणजे इथे आपण बघू शकतो की ही जर आपण केस कन्सिडर केली तर ही काय झाली? आपली अनपोलराइज्ड लाईट झाली. सगळ्या डायरेक्शनला जे आहे तर ते व्हायब्रेशन्स आहेत. आणि प्लेन पोलराइज्ड लाईट म्हणजे काय? तर सिंगल प्लेन. ठीक आहे, हे असंही असू शकतं. दिस इज पॅरलल टू प्लेन ऑफ पेपर. आणि परपेंडिक्युलर असलं तर आपण काय दाखवतो? डॉट दाखवतो, परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ पेपर. तर अनपोलराइज्ड लाईट आहे ती आपण या स्वरूपात दाखवू शकतो. मीन्स एरोज इन ऑल डायरेक्शन्स. अँड अनदर स्टाईल इज parallel lines and dots. Okay. Parallel lines and dots. तर हे सुद्धा कशाचं सिम्बॉल आहे? तर अनपोलराइज्ड लाईट. पुढे बघालच तुम्ही आपण काही ठिकाणी हे सिम्बॉल वापरलेले. तर अनपोलराइज्ड लाईट म्हणजे एरोज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन्स अँड पॅरलल परपेंडिक्युलर ॲट अ टाइम. अँड प्लेन पोलराइज्ड लाईट मीन्स व्हॉट? आयदर पॅरलल ऑर परपेंडिक्युलर. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Okay, so we go for next point. तर इथे जर तुम्ही बघितलं तर एक मेकॅनिकल एक्सपेरिमेंट आपण कन्सिडर करूया. तुम्हाला माहिती लहानपणी तुम्ही सुतळी किंवा दोरी असेल तर ती घेऊन व्हायब्रेट केली असेल, बरोबर आहे का? एक साइड फिक्स पकडली आपण आणि दुसऱ्या साइडने व्हायब्रेशन्स केले तर ट्रान्सव्हर्स वेव्हज तयार होतात. इज इट करेक्ट? Yes, sir. तर आपण जेव्हा ती व्हायब्रेट करतो तर आपल्याला डार्क रेड लाईन जी दिसते इथं मीन्स दिस वन. सो वी आर गेटिंग दीज टाइप्स ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्स. या पद्धतीने आपल्याला ट्रान्सव्हर्स वेव्स त्या दोरीमध्ये सुद्धा बघायला मिळतात, कारण का आपण तिथे एनर्जी प्रोव्हाइड करतो आणि व्हायब्रेशन्स तिथे आपण निर्माण करतो. तर जर त्याच्यामध्ये आपण स्लिट जर टाकली, ठीक आहे, म्हणजे याच्यामध्ये जर आपण एक स्लिट ठेवली आणि ती पण पॅरलल असली त्याला, तर ही व्हायब्रेशन्स त्याच्यातून तसेच कंटिन्यू होतात आणि शेवटपर्यंत जातात. पण हीच जर स्लिट आपण आडवी ठेवली, ठीक आहे, तर काय होतं? तर ते व्हायब्रेशन्स त्या स्लिट पर्यंत जातात फक्त, आणि त्याच्या पुढे आपली सुतळी किंवा दोरी जी आहे तर ती स्ट्रेट राहते. तर हा एक मेकॅनिकल एक्सपेरिमेंट आहे. काय दाखवण्यासाठी? तर हा जो पोलरायझेशन जो आहे तर ह्यानं काय केलं तर ट्रान्सव्हर्स नेचर जे आहे लाईटचं तर ते प्रूफ केलं. ठीक आहे, कारण का रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन, डिफ्रॅक्शन एक्सेट्रा होते. But polarization is the term in the optics which proves the transverse nature of light. इथे सुद्धा जर बघितलं तर हा ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट आहे. इथे तुम्ही बघू शकता लेफ्ट साइडला आपण अनपोलराइज्ड लाईट दाखवली ज्याच्यामध्ये एरोज आणि डॉट्स आहेत. ठीक आहे, या क्रिस्टल मधून जो पोलरायझर म्हणून ऍक्ट होतो, जर आपण त्यातनं लाईट पास केली तर आपल्याला इथं प्लेन पोलराइज्ड लाईट मिळाली, म्हणजे फक्त पॅरलल आहे, परपेंडिक्युलर इथं निघून गेली. ठीक आहे, आणि तीच लाईट जी प्लेन पोलराइज्ड लाईट आहे तर ती आपण जर अजून फर्दर पुढे पाठवली दुसऱ्या क्रिस्टल मधून, ज्याला म्हणतो आपण अॅनालायझर, आणि तो पहिल्या क्रिस्टलच्या सारख्याच पोझिशन मध्ये आहे
तर आपल्याला त्या लाईटची इंटेन्सिटी आणि ते पोलरायझेशन ऍज इट इज कंटिन्यू बघायला मिळतं. जर आपण इथं हा क्रिस्टल आहे तो जर आपण स्लोली रोटेट करत गेलो तर काय होतं, तर या लाईटची इंटेन्सिटी येणाऱ्या कमी कमी होत जाते आणि जेव्हा ते 90 डिग्री होईल त्यावेळेस इंटेन्सिटी काय होते, मिनिमम होते किंवा 0 होते. ठीक आहे. आणि हे जर आपण कम्प्लीट रोटेशन घेतलं 360 डिग्रीचं तर काय होतं, तर 0 ला मॅक्स, 90 ला मिनिमम, 180 ला मॅक्स, 270 ला मिनिमम आणि 360 म्हणजे परत 0 ला मॅक्स असं आपल्याला मिळतं. ओके. So when unpolarized light is incident on the polarizer, the vibrations parallel to the crystallographic axis are transmitted and those perpendicular to the axis are absorbed. Therefore, the transmitted light is a plane polarized light. The plane which contains the crystallographic axis and vibrations transmitted from the polarizer is called a plane of vibration. तर याला आपण म्हणतो प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन, ज्याच्यामधनं आपण हे व्हायब्रेशन्स दाखवतोय आणि जे प्लेन परपेंडिक्युलर असतं प्लेन ऑफ व्हायब्रेशनला त्याला आपण म्हणतो प्लेन ऑफ पोलरायझेशन. The plane which contains the crystallographic axis and vibrations is called as plane of vibration. The plane which is perpendicular to the plane of vibration is called as plane of polarization. याचा अर्थ काय की प्लेन ऑफ पोलरायझेशन म्हणजे त्या प्लेन मध्ये ह्या व्हायब्रेशन्स आहेत त्याची डायरेक्शन फिरत राहते, स्ट्रेट असेल किंवा तिरकी असेल किंवा अजून कुठल्या साइड असेल तर ते त्याचं प्लेन रिप्रेझेंट करते. ओके. सो दीज आर दी some additional points related to this one. Now we come to the next point, that is positive and negative crystals. Now we have to discuss these terms one by one. So you know about ordinary ray and extraordinary ray, is it correct? Ordinary ray and extraordinary ray माहिती नाही, बरोबर आहे का? Okay, so please give me response. Everybody knows this ordinary and extraordinary ray. In polarization, in optics, you have studied double refraction, माहिती का concept? Okay, so here we are passing the unpolarized light through this and we are getting two rays which is called as ordinary ray and extraordinary ray. Means it is called as birefringence or double refraction. म्हणजे काय की जर आपण एक प्लेन ऑफ पेपर घेतला आणि त्याच्यावर एक डॉट काढला, ठीक आहे, तर आपल्याला तो डॉट दिसतोय. पण जर आपण याच्यावर असा क्रिस्टल ठेवला ज्याच्यामध्ये डबल रिफ्रॅक्शनची प्रॉपर्टी आणि जर तो आपण टॉप व्ह्यूने बघितला तर एक डॉटच्या ऐवजी आपल्याला इथं काय दिसतं, दोन डॉट दिसतात. तर हे कशामुळे, तर इथं आपण बघतोय की आपण लाईट पास केली याच्यातनं पण बाहेर जेव्हा येते तर ती डबल रिफ्रॅक्ट होते आणि हेच आपण इथं दाखवू शकतो या पद्धतीने. तर आपल्याला एकच्या ऐवजी दोन डॉट दिसतात. तर त्यातला जो एक डॉट आहे तो स्नेल्स लॉ ओबे करतो, दुसरा आहे तर तो स्नेल्स लॉ ओबे करत नाही. जो डॉट आहे जो स्नेल्स लॉ ओबे करतो त्याला आपण म्हणतो ऑर्डिनरी रे आणि जो करत नाही त्याला आपण काय म्हणतो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे. जर क्रिस्टल आपण हा रोटेट केला तर काय होतं, तर जो ऑर्डिनरी रे स्पॉट आहे तो तिथेच राहतो आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो आहे तो त्या रोटेशन बरोबर रोटेट होत राहतो. गेटिंग दिस थिंग्स? Yes, sir. So all these things are because of which thing? So physical property decide the optical properties. एखाद्या मटेरियलची जी फिजिकल प्रॉपर्टी आहे ना ती त्याची ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करत असते. मग त्याच्यासाठी दोन प्रकार आहेत. आता हे मी जरा डिटेल मध्ये सांगतो. पहिला आहे त्याला म्हणतो आपण आयसोट्रोपिक मटेरियल आणि दुसरा आहे त्याला आपण म्हणतो अनआयसोट्रोपिक मटेरियल. की आयसोट्रोपिक मटेरियल म्हणजे काय, तर युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. त्याची मटेरियल आहे थ्रू आउट त्याची व्हॅल्यू रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सची सेम असते. त्यामुळं जी व्हॅल्यू आहे ती सेम असल्यामुळं आत रे एंटर केला तो त्यातनं रिफ्रॅक्ट होतो आणि बाहेर आहे तसा म्हणजे काय तर इन्सिडेंट रे आणि रिफ्रॅक्टेड रे आपल्याला मिळतो. पण अनआयसोट्रोपिक मटेरियल्स असे असतात ज्याच्यामध्ये रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय असते तर ते डिफरंट असते. त्याच्यामुळे काय होतं, रे ना आत एंटर केली की त्या मटेरियलच्या प्रॉपर्टीमुळे तिथं काय होतं तर डबल रिफ्रॅक्शन होतं
आणि आपल्याला दोन रिफ्रॅक्टेड रेज मिळतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज ऑर्डिनरी आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे. अँड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ॲज अ डबल रिफ्रॅक्शन ऑर बायरेफ्रिंजन्स. याला बायरेफ्रिंजन्स असे म्हटलं जातं. तर हे सांगायचं कारण काय, तर आपण इथं या केसमध्ये डायरेक्ट ऑर्डिनरी आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हे मेन्शन करतो. तर तुम्हाला हे कळलं पाहिजे की ऑर्डिनरी आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे म्हणजे काय. ओके, सो आय होप दॅट इट इज क्लिअर. सो शॅल वी प्रोसीड. Yes, sir. Yes, sir. आता याच्यामध्ये दोन टाइप आहेत, पॉझिटिव्ह क्रिस्टल आणि निगेटिव्ह क्रिस्टल. म्हणजे आताच मी सांगितलं तुम्हाला की ऑर्डिनरी आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे दोन रेज आपल्याला मिळतात. तर ते म्हणजे काय असतात, त्याचे वेव्ह फ्रंट असतात. ठीक आहे, आता त्याचे जे वेव्ह फ्रंट आहेत तर वेगवेगळे जे क्रिस्टल्स आहेत, म्हणजे कॅल्साइट असेल, क्वार्ट्ज असेल, टर्मलाइन असेल, तर त्याच्यानुसार त्यामध्ये सुद्धा प्रकार येतात, पॉझिटिव्ह क्रिस्टल आणि निगेटिव्ह क्रिस्टल. इथे तुम्ही बघू शकता पॉझिटिव्ह बाय रेफ्रिंजन्स आणि निगेटिव्ह बाय रेफ्रिंजन्स. तर याला आपण काय म्हणतो, तर पॉझिटिव्ह क्रिस्टल आणि निगेटिव्ह क्रिस्टल. तर हे कशावर डिपेंडेंट आहेत परत, तर ऑर्डिनरी आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीचे जे वेव्ह फ्रंट आहेत त्याच्यावर हा टाइप डिपेंडेंट आहे. म्हणजे पहिली गोष्ट काय, तर डबल रिफ्रॅक्शन म्हणजे काय ते आपण बघितलं. आणि त्या डबल रिफ्रॅक्शन मध्ये परत हे दोन प्रकार आहेत, ज्याला आपण म्हणतो पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह क्रिस्टल्स. तर हे काय ते आपण चेक करू. सो वी स्टार्ट विथ द निगेटिव्ह क्रिस्टल्स. The wavefront surrounding a point source S in such a crystal is as shown in figure. The figure shows a section in the plane of paper and sphere gives the wave surface for ordinary ray and ellipse that for extraordinary ray. तर यामध्ये जर आपण बघितलं तर निगेटिव्ह क्रिस्टल आपण कन्सिडर करतोय, ज्यामध्ये आपण एक पॉइंट सोर्स कन्सिडर केलाय. आता हे म्हणजे कसं आहे, लक्षात घ्या की तुमच्या समोरून लाईट येते, हा फ्रंट साइड आहे. म्हणजे जर आपण लाईट अशा डायरेक्शन मध्ये घेतली तर आपण हा फ्रंट व्ह्यू बघतोय या पद्धतीनं. तर ही लाईट जेव्हा आपल्याकडे येते या डायरेक्शन मध्ये आपल्या समोर, तर तो जो सोर्स आहे तो सोर्स म्हणजे सेंटरला आहे. आणि त्यातनं जे वेव्ह फ्रंट बाहेर आले, एक आहे तर तो स्फेरिकल आहे आणि दुसरा जो आहे तर तो इलिप्टिकल आहे. ठीक आहे, तर हे वेव्ह फ्रंट आपण समोरून बघतोय, ते म्हणजेच ऑर्डिनरी आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे आहेत. तर त्याच्या साईज शेप नुसार ह्याचा प्रकार पडतात. पहिला आहे ते निगेटिव्ह, दुसरा आहे ते पॉझिटिव्ह. आता निगेटिव्ह क्रिस्टल म्हणजे त्यामध्ये कंडिशन काय, तर ऑर्डिनरी रे वेव्ह सरफेस लाईज इनसाइड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे वेव्ह सरफेस. हा जो दिसतोय तो काय, तर ओ रे आपण इथं मेन्शन केलंय. आणि हा जो दिसतोय तर तो ई रे. ऑप्टिक ऍक्सिस म्हणजे त्या क्रिस्टल ज्यातनं आपण लाईट पास करतोय त्याचा ऍक्सिस आपण इथे कन्सिडर करायला. ठीक आहे, तर तो ऑप्टिक ऍक्सिस आपण इथे दाखवलाय. आणि नेक्स्ट जे आहे, हा एनिथिंग यू वांट टू शेअर, अदरवाइज यू म्यूट युअरसेल्फ. आता इथे जर आपण बघितलं तर निगेटिव्ह क्रिस्टल मध्ये हा आपला पॉइंट सोर्स आहे ज्याच्यातनं लाईट येते. आता हे दोन आहेत ते वेव्ह फ्रंट आहे, एक ऑर्डिनरी रेचा वेव्ह फ्रंट आहे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेचा वेव्ह फ्रंट आहे. तर तो जो स्फेरिकल दिसतोय इट इज फॉर ओ रे और ऑर्डिनरी रे अँड इलिप्टिकल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे. याच्या कंडिशन्स आपण डिफाइन करतोय. पहिली काय, ऑर्डिनरी रे वेव्ह सरफेस लाईज इनसाइड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे वेव्ह सरफेस. म्हणजे ऑर्डिनरी रेचा वेव्ह सरफेस काय असतो, लाईज इनसाइड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीच्या आतमध्ये असतो. नेक्स्ट, द व्हेलॉसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे इज कॉन्स्टंट इन ऑल डायरेक्शन. व्ही जर बघितलं आपण याचा तर तो सेम आहे का, स्फेरिकल आपण याला सिम्बॉल दाखवलाय त्यामुळे याची व्हेलॉसिटी सेम आहे इन ऑल डायरेक्शन. द व्हेलॉसिटी ऑफ ई रे व्हॅरीज विथ डायरेक्शन. तर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेची जी व्हेलॉसिटी आहे तर ती डायरेक्शन नुसार व्हॅरी होते. ठीक आहे, तर ती कशी आहे, इट इज मिनिमम अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक ऍक्सिस. हा जो ऑप्टिक ऍक्सिस आहे याच्या डायरेक्शनला ती मिनिमम म्हणजे इथं. ठीक आहे, ती काय मिनिमम आहे ऑप्टिक ऍक्सिस वेअर इट विल बी इक्वल टू व्हेलॉसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे. एकमेकाला कोइन्साइड करतात. तर ऑर्डिनरी आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीची ती सेम असते आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीची ती मिनिमम असते. अँड मॅक्सिमम परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक ऍक्सिस. म्हणजे इथं ती काय असते, तर मॅक्सिमम असते. ती कशी, तर परपेंडिक्युलर टू ऑप्टिक ऍक्सिस. ओके, नेक्स्ट, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फॉर ई रे इज लेस दॅन द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फॉर ओ रे. म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जी असते कशाची, तर ई रेची, तर ती कमी असते कशापेक्षा, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ओ रे. ओके, तर हे सगळं आपल्याला एमसीक्यू मध्ये प्रश्न बघायचे, तर ते आपण चेक करूया. म्यू ओ आणि म्यू ई असं आपण त्याला
सिम्बॉलाइज करू आणि मी इथे लिहितो काय लिहिले रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ई रे इज लेस दॅन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ओ रे सो आय कॅन राईट हिअर म्यू ई is less than mu o ठीक आहे तर हे आपलं MCQ चा पॉइंट आहे लक्षात ठेवा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्हणजे आपण ई कन्सिडर केलं इज लेस दॅन द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ओ रे आता पॉझिटिव्ह मध्ये याच्या उलट असणार आहे बरोबर आहे काय असणार म्यू ओ इज लेस दॅन म्यू ई किंवा त्याला तुम्ही काय म्हणू शकताय म्यू ई इज ग्रेटर दॅन म्यू ओ ठीक आहे म्यू म्हणजे काय रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आपण सिम्बॉलाइज करतोय तर निगेटिव्ह क्रिस्टल मध्ये कुठले कुठले पॉइंट्स आहेत तर ऑर्डिनरी रे हा आत असतो कशाच्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीच्या ऑर्डिनरी रेची वेलोसिटी असते तर ती सेम असते इन ऑल डायरेक्शन त्यानंतर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीची वेलोसिटी कॉन्स्टंट नसते ती मिनिमम असते अलोंग ऑप्टिक ऍक्सिस मॅक्सिमम असते परपेंडिक्युलर टू ऑप्टिक ऍक्सिस आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीची तर ती लहान असते कशापेक्षा ऑर्डिनरी पेक्षा आता हे कसं लक्षात ठेवायचं शेवटचं ते आपण पॉझिटिव्हचं डिस्कशन करू आणि त्यानंतर आपण हे ठरवूया सो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन that is positive crystals so just 1 minute मी शिकवायला स्टार्ट करतो सो नेक्स्ट इज पॉझिटिव्ह क्रिस्टल्स आता पॉझिटिव्ह क्रिस्टल्स मधले कंडिशन काय ते बघा द वेवफ्रंट सराउंडिंग द पॉइंट सोर्स एस इन such a crystal is as shown in figure so just 1 minute CC's want to give some instructions एक 2 मिनिटाचा व्हिडिओ करण्यासाठी मी हे सांगितलं होतं कॉलेजमध्ये धनेश तुम्हाला हे पाठवले okay so instruction to all the students from class coordinator that within few minutes on Telegram madam will upload some instructions regarding 2 minutes video related to institute so according to instruction from CC you make 2-minute video and then upload that video and send to Margi madam's email address okay so within few minutes you can get that instruction so follow accordingly and after completion of that video you upload it and send it to CC's email okay so I just complete this one and then we conclude today आता पॉझिटिव्ह क्रिस्टल जर घेतलं तर यामध्ये काय ते बघा काय काय कंडिशन्स आहेत इन केस ऑफ पॉझिटिव्ह क्रिस्टल ई रे वेव्ह सरफेस लाइज इनसाइड ओ रे वेव्ह सरफेस तर त्याची फिगर मी इथेच ड्रॉ करतो तर पॉझिटिव्ह क्रिस्टल मध्ये ऑर्डिनरी रे हा बाहेर असतो आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हा आत असतो ठीक आहे आपला पॉइंट सोर्स झाला दॅट इज एस हे झालं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हा झाला ऑर्डिनरी रे आपण काय म्हणतोय ई रे वेव्ह सरफेस लाइज इनसाइड ऑर्डिनरी रे वेव्ह सरफेस पहिली कंडिशन velocity of O ray is constant in all directions is circular sphere आहे त्यामुळे ची velocity सेम आहे ठीक आहे then the velocity of E ray varies with direction E ray ची velocity varies होते ती कशी it is maximum along optic axis हा आपला optic axis आहे तर तो इथे काय maximum आहे आणि minimum कुठे आहे आणि तो maximum आहे along optic axis आणि equal to velocity of O ray पण आहे and minimum perpendicular to the optic axis
परपेंडिक्युलर जर घेतला तर इथं तो मिनिमम कंडिशन. आणि शेवटचं काय, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ई रे इज मोर दॅन दॅट ऑफ ओ रे, म्हणजे म्यू ई इज ग्रेटर दॅन म्यू ओ असं म्हणा, किंवा त्याच्या उलट इथं मी लिहिले म्यू ओ इज लेस दॅन म्यू ई, ते पण तुम्ही लिहू शकताय. तर हे जे पॉइंट्स आहेत आपण नेक्स्ट लेक्चरला हे रिपीट करू. तर हे थोडक्यात तुमच्या आता बघितलं की फिगर बघितली की लक्षात येते, फक्त रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचं जरा कन्फ्युजन आहे. तर त्याच्यासाठी एक ट्रिक सांगतो, बघा लक्षात राहते का. तर इथे आपण काय म्हणतोय आता निगेटिव्ह मध्ये बघा की ओ रे वेव्ह सरफेस जो लहान आहे तो आतल्या बाजूला आहे, बरोबर आहे का. इज इट करेक्ट. येस सर. ठीक आहे, त्यामुळे तुम्ही फिगर बघून तुमच्या लक्षात येईल की जो लहान आहे तो आतल्या बाजूला आहे. सो गिव्ह मी ओनली 30 seconds. I have to join one workshop urgently. तर जो लहान आहे तो आतल्या बाजूला आहे. ओ रे वेव्ह सरफेस लाइज इनसाइड ई रे. पॉझिटिव्ह मध्ये काय असतं, ई रे वेव्ह सरफेस लाइज इनसाइड ओ रे. ठीक आहे. दुसरी आहे तर ती सेम आहे दोन्हीसाठी, की ओ रे ची व्हेलॉसिटी काय असते, सेम असते दोन्हीसाठी पण. तिसरं आहे ते काय, तर ई रे ची व्हेलॉसिटी ती कशी असते, तर निगेटिव्ह मध्ये ती असते मिनिमम अलॉंग ऑप्टिक ऍक्सिस, मॅक्झिमम परपेंडिक्युलर टू ऑप्टिक ऍक्सिस. पॉझिटिव्ह मध्ये काय असते, मॅक्झिमम अलॉंग ऑप्टिक ऍक्सिस, मिनिमम परपेंडिक्युलर टू ऑप्टिक ऍक्सिस. इज इट क्लिअर. येस सर. अँड लास्ट वन, आता ही जी आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मे बी कन्फ्युजिंग असेल तर त्याला एक सिंपल ट्रिक आहे, की जे आतल्या बाजूला आहे ते छोटे आहे, आणि जे आतल्या बाजूला आहे जे छोटे आहे त्याची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जास्त असते, हे लक्षात ठेवायचं. आता इथे जर बघितलं तर आपण काय म्हणतो, तर म्यू ई इज लेस दॅन म्यू ओ, म्हणजे याचा अर्थ काय, तर आतल्या बाजूला कोण आहे, ऑर्डिनरी रे, आणि तो लहान आहे, तर जो लहान आहे त्याची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जास्त असते. इथे सुद्धा जो लहान आहे म्हणजे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑर्डिनरी पेक्षा जास्त असते. ठीक आहे. हियर यू कॅन राईट म्यू ओ इज लेस दॅन म्यू ई असे म्हणू शकता, किंवा म्यू ई इज ग्रेटर दॅन म्यू ओ असं म्हटलं तरी चालेल. इज इट क्लिअर. येस सर. तर आपण हे रिपीट करूया नेक्स्ट लेक्चरला. सो आय हॅव टू अटेंड वन वर्कशॉप, सो आय कन्क्लूड हियर. And next lecture we will repeat this part and go for the next one. Okay. Recording in progress.